circuits ആണ്. Okay, basics of electrical and electronics engineering part 1 basic electrical engineering second module ആണ്. So main topics: elementary concepts of magnetic circuit, then what is electromagnetic induction, then AC fundamentals. Okay, so these are the main 3 topics in second module: elementary concepts of magnetic circuits, electromagnetic induction, and AC fundamentals. I think you have already studied some topics about magnetic circuit in your physics classes. Okay, so in induction also. So these are the topics. In magnetic circuit, we'll study about basic terminologies related to magnetic circuit. What is MMF, field strength, flux density, reluctance? These are the terms related with magnetic circuit. Then comparison between electric and magnetic circuit, and series and parallel magnetic circuit with composite materials and its numerical problems. Okay, so these are the topics in magnetic circuit. And in electromagnetic induction, Faraday's laws, then Lenz's laws, induced EMFs, what are the induced EMF, then self-inductance and mutual inductance, coefficient of coupling. In alternating current fundamentals, we will study about generation of alternating voltage, representation of sinusoidal waveforms, what are the terms frequency, period, average, RMS values, then form factor and its problem. Okay. So coming to your university exam, from the second module, most of the questions are problematic questions. That is, you will have 3 marks question and 10 marks questions from each module. From the second module, 2 marks questions will be theory 3 marks questions. Short answer questions will be theory question. But in all the university exam, the 10 marks questions will be problematic questions. Okay, never ask a theory question for 10 marks from the second module. എപ്പോഴും 10 മാർക്കിൻ്റെ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനും 10 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമാണ്. 2 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, 2 ഓപ്ഷൻസും പ്രോബ്ലം മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ 3 മാർക്സിനാണ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതും ചില കേസിൽ 3 മാർക്സും പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ഡൂയിങ് പ്രോബ്ലംസ്, ഇഫ് യു നോ ദി തിയറി വെരി വെൽ, യു ക്യാൻ ഡു ദി പ്രോബ്ലംസ്. So first we are starting with magnetic circuits. The syllabus starting from basic terminologies, MMF, field strength and all. Before that we have to go starting what is magnetism, what are the different types of magnetons. All these topics you will already studied in your +2 classes. Okay, so just introduction. So here we are familiarizing with basic terms associated with magnetic circuit and analogy between electrical and magnetic circuits. Okay. So what is a magnetic material? What is the property of a magnetic material? You studied about magnetic material and examples for magnetic material and different types of magnetic material, that is classification, permanent and electromagnet and all. You have already studied in your +2 classes. Okay, so what is a magnetic material? What is the property of a magnetic material? A magnetic material is one which, when we suspended freely, it will points in the direction of geometric north and south pole. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വിടുകയാണെങ്കിൽ അത് ജിയോമെട്രിക്, അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ നോർത്ത് സൗത്ത് പോളിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അത് പോയിന്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ഓക്കെ, സോ ആ രീതിയിലുള്ള, അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെറുതെ ഒരു കല്ലെടുത്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ പോയിന്റ് ചെയ്യില്ല. Okay, so this is the main property of a magnetic material. The magnetic material points in the direction of geometric north and south pole when suspended freely. Okay, so if that material is a magnetic material, if we suspend that material freely in air, അതായത് വെറുതെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, വെറുതെ തൂക്കിയിടുക എയറിൽ. So suspended freely, it will point in the direction of geometric north and south pole. Okay,
അതായത് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിലേക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ. ജോമെട്രിക് നോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എർത്തിന്റെ നോർത്ത് സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ടാവും, എർത്തിന് നോർത്ത് സൗത്ത് പോൾ. സോ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. സോ അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ അട്രാക്ട്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് വിൽ അട്രാക്ട് അയൺ, കൊബാൾട്ട് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, സോ അയൺ പോലത്തെ മെറ്റീരിയലിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് മാഗ്നറ്റിസം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആവണമെങ്കിൽ it should possess these two properties. That is, the material will points in the direction of geometric north and south pole when suspended freely, and it will attract small pieces of iron, cobalt, etc. Okay, സോ ഇതിനെയൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ദെൻ ഈ രീതിയിൽ ഇതിന് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അയണിനെല്ലാം അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്കാണ് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. സോ ഇത് നിങ്ങൾ എക്സാംസിന് ചോദിക്കുകയൊന്നുമില്ല വാട്ട് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ, പക്ഷേ ഇത് എഴുതി വെച്ചോ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട്, മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിന്റെ ബാക്കി റിലേറ്റഡ് ടേംസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പം എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ, ഇതൊന്നും അറിയാതെ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് എ മെറ്റീരിയൽ വൺ which points in the direction of geometric north and south pole when suspended freely, and it will attract small pieces of iron, cobalt, etc. Then the property of attracting iron, cobalt, etc. is called magnetism. Okay, so ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, that property of attraction is known called magnetism. Then the classification of magnetic material. Magnetic materials are mainly classified into two types. Okay, so magnetic material രണ്ടായിട്ട് classify ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So first classification means it's a natural magnet or permanent magnet, and second classification temporary magnet or electromagnet. Okay, ഇതാണ് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ്സ് ആൻഡ് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ്സ്. ഓക്കെ, so natural magnets mean it will be available from nature. Okay, so അതായത് നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാഗ്നറ്റ് ഇത് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ആയിരിക്കും. സോ അതാണ് നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. then temporary magnet or electromagnet. Okay, so we can make some substance or we can give magnetic property to some materials using some methods. Okay, സോ ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക്കിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ്. അതായത് നാച്ചുറൽ പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാഗ്നറ്റ്സും ഉണ്ട്, അത് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ആയിരിക്കും. അല്ലാതെ ചില മെറ്റീരിയൽസിന് നമുക്ക് ചില മെത്തേഡ്സിലൂടെ അതിന് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിനെ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ആ രീതിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിനെയാണ് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, temporary magnet or electromagnet. So these are the two classification of magnetic material, that is natural magnets or permanent magnet, and temporary magnets or electromagnets. Okay. Then next, what is magnetic lines of force? So magnetic material എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, it will have a north pole and south pole. Okay, so magnet നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്, ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും, ഒരു പീസ് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ it will have a north pole, അതായത് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒരു സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്? ഇപ്പൊ നോർത്ത് പോൾ രണ്ട് പോൾസ് ഉണ്ടാവും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന്. ദെൻ ഈ നോർത്ത് പോളിന് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം നോർത്ത് പോൾ ഇറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ, it will move through some path and it will reach south pole. Okay, so magnetic lines of force means it's a closed path radiating from north pole, passes through the surrounding and terminates at south pole and is from and it terminates from south pole. So അത്രയും മാത്രം നോക്കുക. So magnetic lines of force means it's a closed path. Okay, so എപ്പോഴും magnetic lines of force എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു closed path ആയിരിക്കും, and it will starts from north pole and pass through surroundings and it terminates at south pole. Okay, so ഇത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്, സാധാരണ പ്ലസ് ടുവിൽ ഫിസിക്സിൽ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ വരക്കുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ലാബിൽ.
അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലായത് ചെയ്തിനോന്നറിയില്ല. ബട്ട് ഇതായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. അതായത് ഇതാണ് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ 2 പോൾസ്. ഏതൊരു മാഗ്നറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് 2 പോൾസ് ഉണ്ടാവും, നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ. ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് 2 പീസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാലും അതിലും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ. ഓക്കെ, സോ അല്ലാതെ ഇത് മിഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിൽ സൗത്തും ഒരു സൈഡിൽ നോർത്തും ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒറ്റയൊരു പോളായിട്ട് ഒരിക്കലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. സോ ഒരു മാഗ്നറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് 2 പോൾസ്, നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ. ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് 2 കഷ്ണമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും ഉണ്ടാവും ഒരു നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് റേഡിയേറ്റിംഗ് ഫ്രം നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് പാസസ് ത്രൂ ദി സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് ടെർമിനേറ്റ്സ് അറ്റ് ദി സൗത്ത് പോൾ. ഓക്കെ, സോ അതായത് നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് സൗത്ത് പോളിലേക്ക് എൻഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആയില്ല, അതായത് നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് എൻഡ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇവിടുത്തെ എവിടെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റ് ആണ്. Okay, so outside the magnet, the magnetic lines of force starting from north pole and terminating at south pole. Okay, മാഗ്നറ്റിന്റെ പുറത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ്? നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് സൗത്തിലേക്ക് എത്തി. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻസൈഡ് ദിസ് മാഗ്നറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് വിൽ ട്രാവൽ ഫ്രം സൗത്ത് പോൾ ടു നോർത്ത് പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വേണം. ഇവിടുന്ന് നോർത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സൗത്തിലെത്തി അഗൈൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെയാണ് ഇനി പോകുന്നത്. മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അകത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? സൗത്ത് ടു നോർത്ത്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആവുള്ളൂ. സോ ഏതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻ എടുത്താലും നോർത്ത് ടു സൗത്ത് പോയി ഔട്ട്സൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റ്, ബട്ട് ഇൻസൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ട്രാവൽ ഫ്രം സൗത്ത് ടു നോർത്ത്. ഓക്കെ, സോ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അകത്തൂടെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത് രണ്ടുമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് റേഡിയേറ്റിംഗ് ഫ്രം നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദി സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് ടെർമിനേറ്റ്സ് അറ്റ് സൗത്ത് പോൾ ആൻഡ് ഈസ് ഫ്രം സൗത്ത് ടു നോർത്ത് പോൾ വിത്തിൻ ദി ബോഡി ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അകത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്? സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഔട്ട്സൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആണ്, ബട്ട് ഇൻസൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് മൂവ് ഫ്രം സൗത്ത് ടു നോർത്ത് പോൾ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഫോം ചെയ്യും സൗത്തിലേക്ക്, ദെൻ ഇൻസൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റ് സൗത്ത് ടു നോർത്ത്. സോ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then what are the properties of magnetic lines of force? Each line forms a closed loop and never intersect each other. Okay, അതായത് ഈ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻ, ഇത് കുറേ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ഒരിക്കലും രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടില്ല, ആണ് നെവർ ഇന്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ. ആൻഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ആർ പാരലൽ ആൻഡ് ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ റിപ്പൽ ഈച്ച് അതർ. ഓക്കെ, സോ അതായത് ഇതെല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണുള്ളത്. സോ ഇത് രണ്ടും എപ്പോഴും റിപ്പൽ ചെയ്തിരിക്കും, തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് രണ്ടും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ പാരലൽ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാരലൽ ആയിരിക്കും, ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന പാരലൽ ലൈൻസ് തമ്മിൽ എപ്പോഴും റിപ്പൽഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഈ ലൈനും തമ്മിൽ എപ്പോഴും റിപ്പൽഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരിക്കലും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത്. Each line forms a closed loop and never intersect each other, and lines of force which are parallel and in the same direction repel each other. Okay, so ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആവശ്യമില്ല, ബട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് റേഡിയേറ്റിംഗ് ഫ്രം നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് പാസസ് ത്രൂ ദി സറൗണ്ടിങ്സ്, terminates at south pole and is from south to north pole within the body of the magnet. Okay, so ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. Outside magnet, magnetic lines of force are from north to south ആണ്. Inside it's from south to north, and these magnetic lines of force are parallel to each other and they never intersect, and parallel lines of force repel. Okay, so clear ആണല്ലോ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. സോ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ടേംസും നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക, കാരണം നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുള്ളതാണ്. ഡെഫിനേഷൻസ് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ എക്സാമിന് വാട്ട് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്, ഇതുവരെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ചോദിച്ചില്ല, എന്നാലും ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതി വെക്കാം.
വെറുതെ സ്ലൈഡ് ഇങ്ങനെ നോക്കി അവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. ഓരോ ടേംസും പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് അപ്പം തന്നെ നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കുക. അതല്ലാതെ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതി അതിനെല്ലാം വെറുതെ ടൈം കളയണ്ട. ഇപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഓരോ ടേംസും പറയുന്നത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ. So next, magnetic field. Okay. So what is magnetic field? ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മാഗ്നറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. സോ ഈ മാഗ്നറ്റിൽ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് റീജിയൻ. ഓക്കെ. ഒരു മാഗ്നറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റും ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ. സോ ദ കംപ്ലീറ്റ് റീജിയൻസ് ആർ surrounding this bar magnet is known as its magnetic field. Okay. So the space around a magnet within which magnetic lines of force act. Okay. അതായത് ആ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. സോ ആ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉള്ള ആ കംപ്ലീറ്റ് റീജിയനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇവിടെ കുറേ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ദൂരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത്രയും റീജിയനിൽ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും കുറച്ച് ഏരിയയിൽ മാത്രമേ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ആ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആ ഒരു റീജിയനിൽ ഉണ്ടാവും. സോ ആ ഒരു റീജിയനാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ദ സ്പേസ് അറൗണ്ട് എ മാഗ്നറ്റ് വിത്തിൻ വിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ട്. ഓക്കെ. സോ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഫോഴ്സ്. സോ ആ മാഗ്നറ്റിക് ലൈനിൻ്റെ എത്രത്തോളം റീജിയനിൽ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു റീജിയൻ ആ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും എത്രത്തോളം ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം റീജിയനിൽ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു സ്പേസിനെയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. So magnetic field is the space around a magnet within which magnetic lines of force act. Okay. So the magnetic field will be strong near the magnet and weakens at points away from the magnet. Okay. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ കുറേ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. സോ കുറേ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് അത്രയും എഫക്റ്റ് വരും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അതേസമയം ഇവിടുന്ന് മാഗ്നറ്റിൽ നിന്ന് മൂവിങ് towards right or left എന്താണ് distance increase ചെയ്യും. Okay. So when distance increases the number of magnetic lines of force decreases. So automatically magnetic field also decreases. Okay. സോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. ദെൻ മാഗ്നറ്റിന് ദൂരേക്ക് പോകുന്നത് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കുറയും. സോ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കുറയാൻ മീൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കില്ല, വീക്കാം. ഓക്കെ. So the space around a magnet within which magnetic lines of force act is known as magnetic field, and this magnetic field is strong near the magnet and weakens at points away from the magnet. Okay. മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് വീക്കൻസ് അറ്റ് പോയിന്റ്സ് അവേ ഫ്രം ദി മാഗ്നറ്റ്. Then next, it has both magnitude and direction. Okay. So magnetic field എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഓക്കെ. സോ സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി മീൻസ് വാട്ട്? ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ. സോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം ഉള്ളതിനെയാണ് എന്താ പറയുന്നത് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ. സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ടാവും ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടാവും. അതായത് എപ്പോഴും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ പറയും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ്. അതായത് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റിലേക്കാണ് ഇവിടെ പോകുന്നത്. സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഹാസ് ആ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏതാണോ സോ അത് നോക്കിയിട്ട് അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഹാസ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ. So this is about magnetic field. So magnetic field means it is the space around a magnet within which magnetic lines of force act. Okay. It is strong near the magnet and weakens at points away from the magnet, and it has both magnitude and direction. Magnitude ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടാവും. Okay. So next term electromagnet. Okay. So magnets are
mainly classified into two: permanent magnet and electromagnet. Okay, so permanent magnet means അത് ഓൾറെഡി നാച്ചുറലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആണ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്. ഓക്കെ, so electromagnet means we can make an iron piece or some material to magnetic material. We can give magnetic property to that material by some methods. Okay, so ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് വഴി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ, മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലാത്ത മെറ്റീരിയലിന് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ആ രീതിയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മാഗ്നറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് എന്താ പറയാം, ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അതായത് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ്സ്. സോ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എല്ലാ ഇതിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവൈസസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, മിക്ക ഡിവൈസസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് സ്മോൾ റേറ്റിംഗ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിലൊക്കെയാണ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സിൽ, അതായത് മോട്ടോഴ്സ്, ജനറേറ്റേഴ്സ്, ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി main electrical equipments: motor, generators, relays, transformers, etc. Okay, so in all these equipments we are using electromagnets. എല്ലാ electrical equipmentലും ഇതെല്ലാം high power rating machines ആണ്. സോ ഹൈ പവർ റേറ്റിംഗ് മെഷീൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആക്കാം? ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് an electromagnet? So electromagnet, so an electric current flowing in a conductor creates a magnetic field around it. Okay, so that is magnetic effect of electric current. അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണം. കണ്ടക്ടർ മീൻസ് വാട്ട്? ഒരു കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, സോ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് വെറുതെ നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിന് അക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. സോ ആ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ആവും. സോ ആ ഒരു എഫക്റ്റിനെയാണ് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so electromagnets, the working principle of electromagnet is that when an electric current flowing in a conductor, whenever a current flows through a conductor, a magnetic field is produced around that conductor. This effect is known as magnetic effect of electric current. This effect or this property is used in the making of electromagnet. Okay, സോ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതായത് വെറുതെ നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഇവിടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അതങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. സോ അതാണ് ആ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണത്. സോ അത് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാം, ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടക്ടർ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു കോയിൽ ഉണ്ട്, ഇതിന് ചുറ്റും വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിന് അക്രോസ് വി ആർ ഗിവിംഗ് പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് സപ്ലൈ. സോ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദിസ് കണ്ടക്ടർ. ഇതിലൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ എന്താവും, കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, when current flows through this conductor, a magnetic field is produced around this conductor. ഓക്കെ, സോ ഈ കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു വയറാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ വയറിലൂടെ നമ്മൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും. സോ അത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ്, മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so the strength of the field is proportional to the amount of current in the coil. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ആ കറണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണോ സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, the field disappears when the current is turned off. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തു, കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി ഈ കറണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം, അതായത് ഈ സപ്ലൈ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും, ആ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി പോകും. കാരണം കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ കറണ്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
അവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല, സോ ദർ ഈസ് നോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോഴും മാത്രമേ അതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദ ഫീൽഡ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ്. ഫീൽഡ് മീൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ദ ഫീൽഡ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ് വെൻ ദി കറണ്ട് ഈസ് ടേൺഡ് ഓഫ്. കറണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫീൽഡും അവിടുന്ന് പോകും. ഓക്കെ, so a simple electromagnet consists of a coil of insulated wire wrapped around an iron core. Okay, so ഒരു അയൺ കോറിന് ചുറ്റും, ഇതൊരു അയൺ കോറാണ്, ഇതെവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അയൺ കോറാണ്. സോ ഈ അയൺ കോറിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട്, ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് വയർ വൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. when we are giving supply across this terminal, current flows through this conductor, then a magnetic field is produced around this conductor. Okay, so simple ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അയൺ പീസ്. ഓക്കെ, സോ അയൺ പീസിന് ചുറ്റും ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് വയർ വൗണ്ട് ചെയ്യാം. then ആ വയറിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഇതൊരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, so this is about electromagnets. Okay, so electromagnets, the principle is that whenever an electric current flows through a conductor, a magnetic field is created around this conductor, and this effect is known as magnetic effect of electric current, and this effect is used for making electromagnets. Okay, and the strength of the field is proportional to the amount of current in the coil. ആ കോയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണോ ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ് വെൻ ദി കറണ്ട് ഈസ് ടേൺഡ് ഓഫ്. സോ കറണ്ട് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫീൽഡും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ഇത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ്. കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ കോയിൽ ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റഡ് വയർ റാപ്ഡ് അറൗണ്ട് ആൻ അയൺ കോർ. ഒരു അയൺ കോറിന് ചുറ്റും ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് വയർ വൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട്, വെറുതെ വൗണ്ട് ചെയ്താൽ ആക്ട് ചെയ്യില്ല. ദെൻ അത് ആ വയറിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് സപ്ലൈ, വയർ ഒരു സപ്ലൈക്ക് അക്രോസ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ അതൊരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിന് മെയിനായിട്ട് മോട്ടോർ, ജനറേറ്റേഴ്സ്, ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്, റിലേസ്, ഇതിലൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ക്ലിയർ? യെസ് മിസ്. നെക്സ്റ്റ്, സോ ടേംസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട്സ് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആൻ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് പഠിച്ചു. എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട്? ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്, കറണ്ട് സോഴ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എലമെൻറ്റ്സ്. അതായത് റെസിസ്റ്റർ, ഇൻഡക്ടർ, കപ്പാസിറ്റർ, ഈ എലമെൻറ്റ്സും അതുപോലെ വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് സോഴ്സ് ചേർന്നുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത്. ഓക്കെ, സോ അതിനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് മീൻസ് വാട്ട്? ഇറ്റ്സ് എ complete closed path followed by any group of magnetic lines of force. Okay, അതായത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ത് പറഞ്ഞു? മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത്, മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so magnetic circuit, the complete closed path followed by any group of magnetic lines of flux. Okay, magnetic lines of flux or magnetic lines of force എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു റൗണ്ട്, നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ആക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണ്, അയൺ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കിതൊരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ്, അയൺ തന്നെ ആവാം. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ, സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ സർക്കുലാർ ഷേപ്പിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതിന് അക്രോസ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ കുറച്ച് ടേൺസ്, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെൻ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് or these wires, when we are connecting these wires across a voltage source, current flows through this conductor. Okay, so ഇതിന് across ഒരു അതായത് ഇവിടെ കണ്ടക്ടേഴ്സ്, ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ള ഇപ്പോൾ അയൺ മെറ്റീരിയൽ ആവാം. സോ അയൺ മെറ്റീരിയലിൽ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം നമ്മൾ കുറച്ച് കണ്ടക്ടേഴ്സ് വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതിന് രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ടാകും. സോ ആ രണ്ട് ടെർമിനൽ അക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ
these conductors. Okay, so when current flows through these conductors, magnetic lines of force is produced. So ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ കറണ്ടിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് വേണമല്ലോ. സോ അതുപോലെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അതിന് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്തിലൂടെയാണ് എപ്പോഴും ഫ്ലോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് നോക്കിയാൽ എയർ ആണ്. അപ്പോൾ എയറിനേക്കാളും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിന് ഈസി ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു അയൺ മെറ്റീരിയലിന് അകത്തൂടെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ കേസിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് മീൻസ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഫോളോഡ് ബൈ എനി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് magnetic lines of force. Okay, magnetic circuit is a closed path followed by any group of magnetic lines of force. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ദെൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഈ ഒരു പാത്തിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ അതേ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലൂടെ ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. സോ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്സ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ ഈ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടാണ് ഇത്. ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്, കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിലും ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു പാത്തിനും ഇതിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട്, അതായത് കറണ്ടിന് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ടേംസും വരുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ടേംസും നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം, ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ മെയിൻ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടേംസ് ആണ്, സിലബസിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടേംസ് ആണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്. ഓക്കെ, so magnetic flux is defined as the total magnetic field lines passing through a given closed surface. Okay, so magnetic flux is defined as the total magnetic field lines passing through a given closed surface. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർഫസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറേ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും. സോ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഈ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇതിലൂടെ ഈ കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു പാത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ആ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so magnetic flux is defined as the total magnetic field lines or magnetic lines of force passing through a given closed surface. Okay, and its unit is Weber. ഓക്കെ, സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര വെബർ ആണ്. അതായത് ഈ കോയിൽ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതിലൂടെ ഇത്ര കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് 2 വെബർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 3 വെബർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ വെബർ യൂണിറ്റ് ആണ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വെബർ. ദെൻ അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ആംപിയർ എ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വെബറിന് WB. ഓക്കെ, WB എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടേംസ് പുതിയതാണെങ്കിൽ എല്ലാം എഴുതി വെക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫ്ലക്സ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഡെറിവേഷൻസ് എല്ലാം വരുമ്പോൾ അതിൽ ഫൈ കാണുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയേക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് യൂസിങ് ദി ടേം ഫൈ. സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിംഗ് ത്രൂ എ ഗിവൺ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ്. ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ എല്ലാം കൂടി മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എത്രയുണ്ടോ ആ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെബർ ആണ്. ദെൻ വെബർ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് WB, സ്മോൾ ബി ആണ്. സോ ഈ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ടേം ഫൈ ആണ്. ദെൻ ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് വെബർ ആണ്. യൂണിറ്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് WB എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, എപ്പോഴും വെബർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, WB എന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെഫിനേഷൻ എഴുതി വെക്കണം, ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, so magnetic flux is defined as the total magnetic field lines passing through a given
closed surface. Okay, and its unit is Weber. Okay, so ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഇനി 2 അവറും കൂടെ ഉണ്ട്, അപ്പോഴേ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ്? രാവിലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിലാണോ ഉള്ളത്? കീർത്തന ക്ലിയർ ആണോ? ആ മിസ് ക്ലിയർ ആ. അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോ. 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11